तां तुष्टुः मुदा युक्ताः श्रीसूक्तेन महर्षयः विस्रावसुमुखात् तस्य गन्धर्वा पुरतो जगुः घृताची प्रमुखा ब्रह्मन् ननृतुश्चाप्सरो गणाः गंगाद्या सरितस्तोयैः स्नानार्थमुपदस्थिरे दिग्गजा हेमपात्रस्तमादाय विमलं जलम् स्नापयाञ्चक्रिरे देवीं सर्वलोकमहेश्वरीं क्षीरोदो रूपधृक्तस्यै मालामप्लानपङ्कजां ददौ विभूषणान्यङ्गे विश्वकर्मा चकार च क्षीरोदो रूपधृक्तस्यै मालामम्लानपङ्कजां ददौ विभूषणान्यङ्गे विश्वकर्मा चकार च दिव्यमाल्याम्बरधरा स्नाता भूषणभूषिता पश्यतां सर्वदेवानां ययौ वक्षस्थलं हरे दिव्यमाल्याम्बरधरा स्नाता भूषणभूषिता पश्यतां सर्वदेवानां ययौ वक्षस्थलं हरे तया अवलोकिता देव हरिवक्षस्थलस्तया लक्ष्म्या मैत्रेय सहसा परां निवृत्तिमागताः उद्वेगं परमं जग्मुः दैत्या विष्णुपरान्मुखाः त्यक्ता लक्ष्म्या महाभाग्य विप्रचित्तिपुरोगमाः ततस्ते जगृह दैत्या धन्वन्तरिकरे स्थितं कमण्डलुं महावीर्य यत्राते तद्विजामृतं ततस्ते जगृह दैत्या धन्वन्तरिकरे स्थितं कमण्डलुं महावीर्य यत्राते तद्विजामृतं मायया लोभयित्वा तान् विष्णुः स्त्रीरूपमातितः दानवेभ्यः तदादाय देवेभ्यः प्रददौ विभुः ततः पपुः सुरगणाः शक्राध्या तथामृतम् उद्यतायुध निस्त्रिंश दैत्यास्तां च समभ्ययुः पीते अमृते च बलिर्देवैः पीते अमृते च बलिभिर्देवै दैत्य चमू तदा वज्यमानादिशो भेजे पातालं तु विवेश वै तदा देवा मुदा युक्ता शङ्खचक्रगदाभृतं प्रणिपत्य यथा पूर्वम् अशासत त्रिविष्टभम् तदा देवा मुदा युक्ताः शङ्खचक्रगदाभृतं प्रणिपत्य यथा पूर्वम् आशासत त्रिविष्टभम् ततः प्रसन्नभा सूर्यः प्रययौ स्वेन वत्मना ज्योतिंषि च यथा मार्गं प्रययुः मुनिसत्तमः जज्वाल भगवान् चोच्छै चारुदीप्तिर्विभावसुः धर्मे च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत त्रैलोक्यं च श्रियाजुष्टं बभूव मुनिसत्तमा शक्रश्च त्रिदशश्रेष्ठः पुनः श्रीमानजायत त्रैलोक्यं च श्रियाजुष्टं बभूव मुनिसत्तमा शक्रश्च त्रिदशश्रेष्ठः पुनः श्रीमानजायत सिंहासनगतः शक्रः सम्प्राप्य तृतीयं पुनः देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः इंद्र उवाच नमस्ये सर्वभूतानां जननीमब्ज संभवां श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णोर्वक्षस्थलस्थितां नमस्ये सर्वभूतानां जननीमब्ज संभवां श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णोर्वक्षस्थलस्थितां त्वं सिद्धि त्वं सुधा स्वाहा स्वधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रि प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या मुख्य विद्या च शोभनी आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीति त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपै त्वयैतद्देवी पूरितम् आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता
దండనీతి త్వమేవ చ సౌమ్యా సౌమ్యై జగద్రూపైః త్వయ్యైతద్దేవి పూరితం का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यात्ते देवदेवस्य योगी चिञ्चं गदामृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेधितं दारापुत्रा तथाकारं सुहृद्धान्यधारादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणां दारापुत्रा तथाकारं सुहृद्धान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणां शरीरारोग्यमैश्वर्यं हरिभक्षक्षयः सुखं देवी त्वदृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् शरीराग्यमैश्वर्यं हरिभक्षक्षयः सुखं देवी तद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वं माता सर्वभूतानां देवदेवो हरिपिता त्वय्येतद्विष्णुनाथाद्य जगद्व्याप्तं चराचरं मानः कोशं तदागोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेताः सर्वपावनी मानः कोशं तदागोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेताः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गं मा पशून् मा विभूषणं त्यजेता मम देवस्य विष्णोवश्चतलालये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिविर्गुणैः यज्यन्ते ते नरा सद्यः सन्न्यक्ता ये त्वयामले त्वया अवलोकिता सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः त्वया अवलोकिता सद्यः शीलाद्यैः अखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यै च महत्यन्ते मुख्यं ते पुरुषा निर्गुणापि कुलैश्वर्यै च मुख्यं ते पुरुषा निर्गुणापि न श्लाघ्यः स गुणी धन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान् स शूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवी वीक्षिता सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्या सकला गुणा परान्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणान् जिह्वापि वेदतः प्रसीद देवी पद्माक्षी मा अस्मान् स्याक्षी कदाचन एवं श्रीः संस्तुता सम्यक् प्राह देवी शतक्रतुं शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विजा परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे परं वरं वृणीष्व यत्विष्टो वरदाहं तवागता वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यमसि ममेश मे अस्तु वरः परः वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यं येष मे अस्तु वरः परः स्तोत्रेण यत्तदैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धि सम्भवे सत्वया न परित्याज्यो द्वितीयो अस्तु वरो मम स्तोत्रेण यत्तदैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धि सम्भवे सत्वया न परित्याज्यो द्वितीयो अस्तु वरो मम श्रीरुवाच त्रैलोक्यं त्रिदशश्रेष्ठ न संत्यक्ष्यामि वासव दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधनतुष्टया यच्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः मां तोष्यति न तस्याहं
భవిష్యామి పరాన్ముఖీ యశ్చ సాయం తథా ప్రాతః స్తోత్రేణానేన మానవ మాం స్తోష్యతి న తస్యాహం భవిష్యామి పరాన్ముఖీ ఏవం వరం దదౌ దేవి దేవరాజాయ వై పురా మైత్రేయసి మహాభాగా స్తోత్రారాధనతోషిత భృగోః ఖ్యాత్యాం సముత్పన్న శ్రీ పూర్వముదదేః పునః దేవదానవయత్నేన ప్రసూత అమృతమంథనే ఏవం యథా జగస్వామి దేవదేవో జనార్దనః అవతారం కరోత్యేష తథా శ్రీ తత్సహాయిని ఏవం యథా జగస్వామి దేవదేవో జనార్దన అవతారం కరోత్యేష తథా శ్రీ తత్సహాయిని పునశ్చ పద్మాదుద్భూత ఆదిత్యో అభూద్యదా హరి యదా తు భార్గవో రామ తదా అభూద్ధరణీత్యం పునశ్చ పద్మాదుద్భూత ఆదిత్యో అభూద్యదా హరి యదా తు భార్గవో రామ తదా భూద్ధరణీత్యం రాఘవే రాఘవత్వే అభవత్ సీత రుక్మిణీ కృష్ణ జన్మని రాఘవత్వే అభవత్ సీత రుక్మిణీ కృష్ణ జన్మని అన్యేషు చ అవతారేషు విష్ణోః ఏషా అనపాయిని దేవత్వే దేవదేహేయం మనుష్యత్వే చ మానుషీ విష్ణోః దేహానురూపాం వై కరోత్యేషా ఆత్మనత్తనుం దేవత్వే దేవదేహేయం మనుష్యత్వే చ మానుషీ విష్ణోః దేహానురూపం వై కరోతి ఏషా ఆత్మనత్తనుం యచ్చైత శృణుయాన్ జన్మ లక్ష్మ్యా యచ్చ పఠేన్నరః శ్రేయో న విచ్యుతి తస్య గృహే యావత్ కులత్రయం పఠ్యతే యేషు చైవేష గృహేషు శ్రీతవో మునే అలక్ష్మీ కలహాధారా నత్వేషాతి కదాచన పఠ్యతే యేషు చైవేష గృహేషు శ్రీతవో మునే అలక్ష్మీ కలహాధారా నత్వేషాతి కదాచన ఏతత్తే కథితం బ్రహ్మన్ యన్మాం త్వాం పరిపృచ్యసి క్షీరాబ్దౌ శ్రీర్యథా జాతా పూర్వం భృగుసుతా సతీ ఇతి సకల విభూత్య వ్యాప్తి హేతు స్తుతిరియమింద్రముఖోద్గతా హి లక్ష్మ్యా అనుదినమిహ పఠ్యతే నృభిః యైః వసతి న తేషు కదాచిదపలక్ష్మీ ఇతి సకల విభూత్య వాప్తి హేతు స్తుతిరియం ఇంద్రముఖోద్గతా హి లక్ష్మ్యా అనుదినమిహ పఠ్యతే నృభిర్యైః వసతి న తేషు కదాచిదపి అలక్ష్మీ ఇది శ్రీ విష్ణుపురాణే ప్రథమాంతే సముద్రమంథన కథా ఇంద్రకృత లక్ష్మీ సుతిచేతి నవమోధ్యాయ సమాప్త. ఇదండి 9వ అధ్యాయము. కాబట్టి ఈ విధంగా లక్ష్మీదేవి మరలా ఏ విధంగా పాలకడలి నుంచి ఉద్భవించింది, ఆ తరువాత ఇంద్రుని ముఖ్యంగా విష్ణుమూర్తిని స్తుతించడం, ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా పోయి ఆ తర్వాత ఇంద్రుడు లక్ష్మీదేవిని స్తుతించడం, ఇవి రెండు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలు అనమాట. ఇంట్లో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకాలు 140 శ్లోకాల్లో ఎక్కువ భాగం ఈ రెండే ఆక్యుపై చేసింది. అంటే ఈ రెండింటితోనే సరిపోయింది అన్నమాట, స్తుతితోనే. చాలా చక్కటి స్తుతి. అంతేకాదు ఈ ఇంద్రస్తుతి, లక్ష్మీదేవిని చేసినటువంటి స్తుతి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పఠిస్తే ఏమి లాభము అనేటువంటిది కూడా దీంట్లో చెప్పబడింది అనమాట. కాబట్టి మనం 5 శ్లోకాలు 10 శ్లోకాల వరకు చెప్పుకునే సమయం ఉంది కాబట్టి నా 10 శ్లోకాలు చెప్పుకున్నా ఈరోజు. కాబట్టి శ్రీ విష్ణు పురాణం ప్రథమాంశం 9వ అధ్యాయం. ఇదం చ సముద్ర మంథన కథ.
శ్రీ పరాశర ఉవాచ. పరాశరుడు చెప్పాడనమాట. ఇదం చ శృణు మైత్రేయ యత్ పృష్టో అహం ఇహ త్వయా శ్రీ సంబద్ధం మయా హి ఏతత్ శృతమాసీత్ మరీచితః. కాబట్టి మైత్రేయ, ఇదం చ శృణు మైత్రేయ. మైత్రేయ అనే సంబోధన అన్నమాట. శ్రీదేవికి సంబంధించి నీవు నన్ను అడిగావు కదా. యత్ పృష్టో అహం, యత్ పృష్టో అహం అంటే ఇక్కడ నీవు నన్ను అడిగావు. వేరే విధంగా ఎలా చెప్పవచ్చు, నేను నీచే అడగబడ్డాను. అంతా ఒకటే అర్థం కదండి. నీవు నన్ను రామాకిళ్ళు రావణ, మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం గ్రామర్, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ చదువుకున్నాం అన్నమాట. పాసివ్ వాయిస్, యాక్టివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్ అని. రామా కిల్డ్ రావణ, రావణ కిల్డ్ బై రామ. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా యత్ పృష్టో అహం అన్నారు. యత్ పృష్టో అహం, ఏదైతే నేను అడగబడ్డానో ఎవరి చేత, మైత్రేయ అంటే నీ చేత. ఇదం చ శృణు, దాని గురించి నేను చెప్తాను విను. శ్రీ ఇంతకు ఏమడిగా నువ్వు, అహమిహ త్వయా నీ చేత, శ్రీ సంబద్ధం అంటే శ్రీ సంబద్ధం అంటే ఏమిటి, లక్ష్మికి సంబంధించినటువంటి, శ్రీదేవికి సంబంధించి, సంబద్ధం అంటే సంబంధించినటువంటి, శ్రీ సంబద్ధం మయాహి ఏతత్ శృతం ఆసీత్ మరీచిత. ఆమెకు సంబంధించినటువంటి ఇతిహాసాన్ని మరి నాకెవరు చెప్పారు, నేనుగా చదివింది కాదు, మరీచి మహర్షి వల్ల నేను వినడం జరిగింది. మరీచి మహర్షి వల్ల నేను వినడం జరిగింది అనమాట. మయాహి ఏతత్ శృతం ఆసీత్ మరీచితః. శృతం ఆసీత్ మరీచితః అంటే మరీచి నుండి నేను విన్నా అనమాట. మహర్షి పుట్టిందన్నావు, తర్వాత ఏమో క్షీరసాగరం నుండి మరలా పుట్టిందన్నావు లక్ష్మీదేవి అని కొంచెం ఆక్షేపణగా మాట్లాడాలన్నమాట. అది ఆక్షేపణ కాదు, పాప ఆయన తెలుసుకోవాలనేటువంటి క్యూరియాసిటీ అన్నమాట. ఆ విషయం తెలుసుకోవాలంటే కోరిక. దాన్ని తొలగించడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు కోలనే లక్ష్మీదేవికి కూడా సర్వాత్మత్వము అంటే అందరికీ ఆత్మగా అయి ఉండటం. సర్వాత్మత్వం అంటే ఏమిటి, సర్వ ఆత్మత్వం అంటే అందరికీ కూడా ఆత్మగా అయి ఉండటంను వివరించడం ద్వారా నిత్యత్వం కూడా చెప్పాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఆవిర్భావం అంటే పుట్టుట, తిరోభావం అంటే ఏమిటి, వరకు. ఆ తరువాత భృగు మహర్షి యొక్క కూతురు అయినప్పటికీ లక్ష్మీదేవి పాలకడలిలో జన్మించిందని ఎట్లా వ్యవహరించబడుతున్నదో ఆ విషయానికి చెందినటువంటి ఈ వృత్తాంతాన్ని కూడా వినమని చెప్పి అంటున్నాడు అనమాట. నీ వలనే సంశయాన్ని వెల్లడించగా మరీచి మహర్షి వినిపించిన వృత్తాంతాన్ని చెబుతాను విను. అసలు రహస్యం చూడండి. అంటే పరాశర మహర్షికి కూడా ఇదే సందేహం వచ్చి ఆయన కూడా మరీచి మహర్షిని అడిగాడు. అని ఈ విషయం ఇక్కడ చెప్పలేదు, ఆయన అంతగా చెప్పలేదు, కానీ నేను విన్నది ఆ వృత్తాంతం చెబుతా విను అన్నది. ఎవరి నుంచి, మరీచి మహర్షి వలన. కానీ మనం వ్యాఖ్యాతలు ఏం చెప్పారంటే, మరీచి మహర్షి ఈయన దగ్గరికి వచ్చి ఎందుకు చెప్తారండి, ఇప్పుడు నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్తున్నాను అంటే మీరు అడిగారు, సరే నాకు కూడా మీకు పంచుకోవాలనేటువంటి కోరిక కలిగింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. అంతేగాని మీరు అడగకుండా ఉంటే నేను చెప్పేవాడిని కాదు. ఒకవేళ మీరు అడగకుండా నేను చెప్తే కూడా వినేవాళ్ళు ఉంటారు, రోజు రోజుకి తగ్గిపోతారనమాట. కాబట్టి మీలో ఆ ఉత్సాహం ఉంది, మీరు వినాలని కోరిక వెలిబుచ్చారు, కాబట్టి ఆ ఉత్సాహాన్ని నిరుత్సాహపరచదు. కాబట్టి నాకు కూడా ఏదో తెలిసిన విషయాలు చెప్పుకుందామని నేను చెప్పుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా నేను కూడా కొంత జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నాను అనమాట మీతో పాటు. దానికి నేను కూడా మీకు కృతజ్ఞత ఉండాలి. ఎందుకంటే నా జ్ఞానం పెంచేటువంటి ఒక ఆద్యం అని చెప్పొచ్చు మీరే అన్నమాట. ఆద్యం పోస్తున్నారు కాబట్టి అది ఆ జ్ఞానం కూడా కాస్త కూస్తో నాకు కూడా, లేకుంటే ఒంటరిగా కూర్చొని చదవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని అండి. ఎవరికి కూడా ఒంటరిగా కూర్చొని చదివితే కూడా అంత సులభంగా అర్థమవు కొన్ని విషయాలు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ విధంగా సామూహికంగా కూర్చొని ఒకరు చెప్తూ ఉంటే ఒకరు వినడం, వాళ్ళకి సందేహాలు వస్తే తీర్చుకోవడంలోనే జ్ఞానం త్వరగా పెరుగుతుంది అనమాట. అంతేకాదు విషయం మనసులో ఉండిపోతుంది. మనం ఏదో రూమ్లో కూర్చొని విష్ణు పురాణం పుస్తకం తెచ్చుకొని చదువుతున్నాం అనుకోండి, ఈ మధ్యలో ఏదో ఒకటి మన మనస్సుని అటువైపు మరలించేటువంటి సంఘటన జరుగుతుంటాయి.
లేదు ఇంట్లో వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉంటారు, మనం వెళ్తుంటారు. కాబట్టి అంత ఏకాగ్రతతో చదవలేమన్నమాట. అదే వేరే వాళ్ళు చదువుతూ వివరిస్తూ ఉంటే మన మనసు కూడా ఏకాగ్రత వింటూ ఉంటుందన్నమాట. శ్రవణేంద్రియం చాలా బాగా పనిచేస్తుందన్నమాట పక్కాగా. కాబట్టి ఈ విధంగానే ఇక్కడ కూడా ఎందుకు చెప్తా అంటే, పరాశర మహర్షి కూడా లబ్ధి పొందాడు. ఎవరి నుంచి? మరీచి మహర్షి. ఆయన్ని అడిగాడు ఈయన, ఎలాగైతే మైత్రేయుడు అడిగాడు ఈతన్ని పరాశరుని, ఈయన అదే సందేహం వెలిపించాడు అనమాట. కాబట్టి ఆ సందేహానికి సమాధానం ఏదైతే తాను స్వీకరించాడో దానినే ఇప్పుడు ఈయనకు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎందుకు? అదే సందేహం కాబట్టి. కాకపోతే యథాతథంగా చెప్తున్నాడు అనమాట. అది కూడా ఒక గొప్పతనమేనండి. నేను చెప్పిన విషయాన్ని యథాతథంగా వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం అనేది కూడా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే మీరు ఎలా స్వీకరించారో నాకు తెలియదు కదా. కాబట్టి మీరు వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు మా గురువుగారు ఇలా చెప్పారని అదే చెప్పవచ్చు, లేదు కాస్త విన్నది సరిగా వినకుండా ఉన్నదాని వల్ల ఏదైనా జరగవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మరీచి మహర్షిని ఎలా చెప్పాడు అలాగే మైత్రేయుడికి పరాశరుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇది అసలైన విషయం. ఇదం చతును మైత్రేయ యత్ పృష్టోహమిహ త్వయా శ్రీ సంబద్ధం మయా హి ఏతత్ శృతం ఆసీత్ మరీచిత. మరీచిత అంటే మరీచి నుండి అని అర్థం. సరే, ఇంతకీ విషయం ఏమిటి? దుర్వాసాహ శంకరస్య అంశః చచార పృథివీం ఇమాం స దదర్శ స్రజం దివ్యాం ఋషి విద్యాధరీ కరే. విద్యాధరీ కరే. ఇక్కడ దుర్వాసుని యొక్క విషయం చెప్పండి మాట. ఎందుకంటే ఈ కథకంతా కూడా ఆయనే ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర అన్నమాట ఈ కథలో. కాబట్టి ఆయన ఏమిటి? దుర్వాస అని చెప్తున్నాడు మైత్రేయునికి. ఏమని? సందేహంలో ముందుగా భృగు మహర్షి కూతురైన లక్ష్మీదేవి యొక్క తిరోధానం కావడానికి కారణాన్ని తెలపడం కొరకు పూనుకుంటున్నాను అనమాట. ఏమని? ఉన్మత్త వ్రత దృగ్యోగి నోహి జడోన్మత్త పిశాచా ఇవ దుర్వాస. అంటే మనకి దుర్వాస అనే దానికి ఇంతవరకు కూడా వివరణ తెలియదు మనకి. ఏదో దుర్వాస మహర్షి అంటుంటాం అనమాట. అంటే చాలా కోపంగా ఉండే వాళ్ళని మనం దుర్వాసులు అంటుంటాం. కానీ దుర్వాసులు అంటే ఏమిటి? పిచ్చి వాళ్ళ వలె ప్రవర్తించడమే ఒక వ్రతము అన్నమాట, దీక్ష. దానిని స్వీకరించిన యోగులు, జడుడు అంటే తెలివిలేని ఎడ్డివాడు, ఉన్మత్తుడు, మతి చెలించినవాడు, పిచ్చి లేచినవాడు అని అర్థం అనమాట. ఇక్కడ పిశాచ ఇవ దుర్వాసాహ. పిశాచం అంటే దెయ్యముల వలె ప్రవర్తిస్తారనమాట. దుర్వాసుడు ఆ వ్రతాన్ని పూని వారి వలనే వ్యవహరిస్తున్నాడు అనమాట. కాబట్టి ఇది ఒక వ్రతం అంటే మనకి ఎప్పుడు వినలేదు నేను. ఆ వ్రతం ఏమిటి? ఉన్మత్త వ్రత దృక్ యోగి నాహి నోహి జడోన్మత్త పిశాచ ఇవ దుర్వాస. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా వ్రతం తీసుకున్నందు వలన, దీక్ష స్వీకరించిన వారి వల్ల ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు. అంతేకాదు, ఈయన శంకరుని యొక్క అంశ అయినవాడు అనడం వలన అతడు ఇంద్రుని కూడా శపించగల సమర్థత ఉన్నవాడు అని తెలుస్తున్నాడు. దుర్వాస శంకరస్య అంశ అని చెప్పండి. శంకరుని యొక్క అంశ అన్నమాట దుర్వాసుడు. కాబట్టి ఆ శంకరాంశ వల్ల జన్మించాడు అని చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటే ఇంద్రుణ్ణి కూడా స్థపించగలిగి. ఎందుకంటే రాబోయే దాంట్లో మనకి ఇంద్రుణ్ణి కూడా శపించేటువంటి ఒక సందర్భం ఉంది అనమాట. కాబట్టి అంత శక్తి ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు నేను ఎవరన్నా శపిస్తే ఎవరు ఏమో అవరండి. అదే నాకు ఏదైనా ఒక అంశం ఉందనుకోండి నా దగ్గర, అంటే ఒక అంశం అలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు నేను శివుని యొక్క అంశం ఉంది, విష్ణుమూర్తి యొక్క అంశం ఉంది అనుకో, నేను ఏదైనా చేస్తే ఏదైతే విష్ణుమూర్తి వలన నేను పొందినటువంటి చేష్టలు అది శపించినప్పుడు ఫలిస్తుంది అనమాట. కానీ ఇక్కడ మరి ఇంద్రుడినే శపించాడు ఈయన. మనకి సందేహం రావచ్చు, కానీ ఇంద్రుడిని శపించగలిగేటువంటి వాడు ఎవరుంటారు? దుర్వాస. ఆయన ఏదో మహర్షి అంతేగాని ఆయనకి అంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంద్రుడికి అనేటువంటి సందేహం రావచ్చు మనకి. అందుకనే ఈ పదంతో ఆ సందేహాన్ని నివారిస్తున్నాడు. శంకరాంశ వల్ల జన్మించాడు అని చెప్పబడింది. దుర్వాసాహ శంకరస్యాంశ చచార పృథివీం ఇమాం. ఆయన ఒకసారి ఆ శంకరుని యొక్క అంశ అయినటువంటి ఆ దుర్వాస మహర్షి ఒకసారి పాపం తిరుగుతున్నాడు అనమాట, పృథ్వీ పైన సంచరిస్తున్నాడు అనమాట. ఇంకో విషయంగా చెప్పబడింది ఇక్కడ ఏంటంటే, ఈ శంకరాంశ వల్ల తప్పులను ఓర్చుకోలేకపోవడమును కూడా చెప్పినట్లయింది అనమాట. అంటే కొంతమంది ఉంటారు, విష్ణుమూర్తి ఉన్నారు అనుకోండి, ఏదైనా తప్పులు చేస్తే
దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోడు. అది మనకి తెలుసు. ఇప్పుడు ఎవరు గొప్ప అని పరీక్షించేందుకోసము పోయినప్పుడు కాలితో విష్ణువు యొక్క వక్షస్థలం పైన కొడితే కూడా ఆయన చాలా ఓర్పుతో ఉన్నారు. కానీ లక్ష్మీదేవి కోపం వచ్చిందని, అంతటి అవమానం చేస్తాడని చెప్పి, అది సరే అవన్నీ మనకి తెలుసు విషయాలు. కాబట్టి ఆ విధంగా, కానీ ఇక్కడ తప్పులను ఓర్చుకోలేకపోవడం కూడా చెప్పినట్లయింది అన్నమాట. ఇక్కడ సంతానం అంటే ఏమిటి అనగా దేవజాతి వృక్షం, కల్పవృక్షం లేక పారిజాతం, దానికి పూచిన పువ్వుల దండను దానికి చెందిన పరిమళం, ఇది తర్వాత శ్లోకంలో వస్తున్నమాట. కాబట్టి సదర్శ స్రజం, ఆయన అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ పృథ్వీపై సంచరించడం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఆ మహర్షి ఒక విద్యాధరి చేతిలో దదర్శ స్రజం, స్రక్ అంటే దండ అని అర్థం అండి. స్రక్ అంటే దండ అనమాట. ఈ దండను చూశాడనమాట. ఎవరి చేతిలో? విద్యాధరి చేతిలో. అది కూడా ఏంటిది? దివ్య కుసుమాలతో కుత్తబడిన ఒక మాల. దివ్యాం దదర్శ స్రజం దివ్యాం, స్రజం అంటే దండ. దివ్యాం ఋషి విద్యాధరి కరే, ఋషి అంటే ఇక్కడ దుర్వాస మహర్షి, ఆయన గురించి చెప్పండి. కాబట్టి విద్యాధరి కరే, కరే అంటే చేతిలో అర్థం. కాబట్టి ఆ మహర్షి ఒక విద్యాధరి చేతిలో దివ్య కుసుమాలతో కూర్చబడిన ఒక మాల చూశాడనమాట. కాబట్టి ఆ మాల ఎటువంటిది? దండలోని పువ్వుల నుండి వెలువడే పరిమళం కూడా చాలా గొప్పదైనటువంటిది. ఎలాంటిది? సంతానకానాం అఖిలం యస్య గంధేన వాసితం అతిసేవ్యం అభూత్ బ్రహ్మన్ తద్వనం వనచారిణాం. వనచారిణం అంటే ఏమిటి? వనంలో తిరిగేటువంటి వారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ యొక్క దండ వలన, ఆ పువ్వుల వలన, ఆ పువ్వుల నుండి వెలువడే పరిమళము ఆ వనమునంతటా కూడా నిండి ఆ అడవిని అంతాను కూడా ఆహ్లాదకరంగా చేసిందనమాట. అతిసేవ్యం అభూత్, అతిసేవ్యం, సేవ్యం అంటే ఏమిటి? సుఖ సంతోషాలను ఇచ్చేది అయింది అనమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా వ్యాపించి ఏమిటి? ఆ సంతాన పుష్పాల యొక్క పరిమళము సంతానకానాం అఖిలం యస్య, ఇక సంతానకానం అంటే సంతాన పుష్పాల యొక్క అని అర్థం. ఆ పుష్పముల యొక్క సువాసనలు, పరిమళము అంతటా వ్యాపించి సువాసన ఆ వనచాలకు మిక్కిలి సేవ్యమైంది, అంటే సుఖ సంతోషాలకు ఇచ్చేది అయింది అనమాట. అప్పుడు ఉన్మత్త వ్రతధృక్ విప్రస్తాం దృష్ట్వా శోభనాం సజం తాం యయాచే వరారోహాం విద్యాధర వధూం తతః. సరే ఈయన వాటికి పోవచ్చు కదా, ఆ పోకుండా ఆ విధంగా ఆయన ఏం చేశాడు? యాచిత, ఆ ఉన్మత్త వ్రతధృక్ అంటే ఉన్మత్త వ్రతధారి అయినటువంటి ఆ విద్యాధర, సరే ఉన్మత్త ఇది చెప్తున్నాడు. ఏమని? ఉన్మత్త వ్రతధృక్ విప్రస్తాం అంటే ఉన్మత్త వ్రతధారి అయిన విప్రుడు, విప్రహ తాం అండి, అది విప్రస్తాం కాదు, విప్రహ తాం దృష్ట్వా. కాబట్టి ఉన్మత్త వ్రతధృక్ విప్రహ తాం దృష్ట్వా శోభనాం స్రజం. ఏం చూశాడు ఆయన? శోభనాం స్రజం అంటే ఆ ఉన్మత్త వ్రతాన్ని చేపట్టి ఉన్నటువంటి దుర్వాసుడు ఆ చక్కని పూలమాలను చూచి, ఎక్కడ విద్యాధర స్త్రీని, ఉత్తముడగు వరునికి ఇల్లాలు కాదైన చిన్నదాన్ని పూలదండవు నాకు ఇవ్వమని కోరినాడు. శోభనాం స్రజం, శోభనాం స్రజం. ఇక్కడ శోభనాం అంటే ఉత్తమ అంగన, అంగన అంటే స్త్రీ అని. ఆయన విద్యాధర కన్యకను తనకిమ్మని అడిగాడు. కాబట్టి ఆ చిన్నదాన్ని పూలదండ నాకు ఇవ్వమని కోరినాడు అనమాట. అట్లా యాచిత తేన తన్వంగి, యాచిత తేన తను అంగి మాలాం విద్యాధర అంగన దదౌ తస్మై విశాలాక్షి సాదరం ప్రణిపత్యచ. సాదరం అంటే ఏమిటి? చాలా గౌరవంగా అనమాట. సాదరంగా ఆయన అడిగిందే వెంటనే అట్లాగా కోరబడేట్లు ఆ విద్యాధర కన్య వెడల్పు అయిన కన్నులు ఉన్నది, సన్నని మేను కలది. యాచితాతేన తను అంగి మాలాం తను అంగి అంటే సన్నని శరీరం కలిగినటువంటిది, అంటే సుకుమార గాత్రి, అంటే గాత్రి అంటే శరీరం కలది. విద్యాధర అంగన దదౌ తస్మై, తస్మై అంటే అతనికి, ఎవరికి? ఆ మహర్షికి. మళ్ళా విశాలాక్షి అనేటువంటి ఒక విశేషణం ఆమెకే అనమాట. విశాలాక్షి అంటే అందరికీ తెలుసు, మనకి విశాలమైన నేత్రాలు కల, సాదరం ప్రణీప, ఇచ్చేదే కాదండి, ఆయనకు సాదరంగా నమస్కరించి ఆ దండను ఇచ్చానమాట. దండను ఇవ్వడం వేరు, సాదరంగా నమస్కరించి అంటే ఏమిటి?
మనస్ఫూర్తిగా అని అర్థం అనమాట. ఎవరో ఏదో అడిగారని చెప్పి ప్రేమతో పూలదండ సమానం. ఎవరు అడిగారని చెప్పి మనసేమో వద్దంటుంటుంది. సరే వద్దంటే అసలే దుర్వాస మహర్షి. ఒకవేళ అలా కాకుండా ఆయన అడిగిన దానికి అత్యంత గౌరవముతో ఆయనకి నమస్కరించి దదౌ తస్మై విశాలాక్షి సా ఆదరం అంటే సాదరం ప్రణిపత్యచ. ప్రణిపత్య అంటే ఏమిటి? నమస్కరించి ఆ దండను సమర్పించింది. కాబట్టి మనం ఈ 5 శ్లోకాలతో ఇక్కడికి నిలుపుకుందామండి. తర్వాత నిన్న శ్లోకాలు చదివేటప్పుడు నేను అనుకున్నది చదవడం పూర్తయింది అనుకుంటాను. లేదు ఇంకా కొన్ని చదవాల్సి ఉన్నాయా? నేను నోట్ చేసుకోలేదు. అయిపోయినట్టున్నాయి బాబు గారు.